दर्शकों का निघा स्वागत है। मैं हाँ अनुबीर कौर लेके हाजिर हाँ कनेडा ਦੀਆਂ खबरों का एक खास बुलेटिन। इस बुलेटिन जरिए साडी कोशिश रहती है कि दिन भर ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ खबरों की सांझ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पाइए। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ। ट्रंप ਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੂਡੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। कनेडा च असाइलम सिस्टम च वड्डे सुधारां दी तैयारी। इमीग्रेशन मंत्री ने पार्लीमानी कमेटी दे अगे दिता संकेत। कनेडा च पनाह नहीं मंग सकणगे कौमांतरी विद्यार्थी। आने वाले कुछ दिनों च हज़ारां अर्जियां होणगियां रद्द। ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी मगरों कनेडा बॉर्डर ते वधी चौकसी। RCMP ने 25% मुलाजमां नूं नवें सिरों कीता तैनात। क्यूबैक ते न्यू ब्रंसविक सरहद ते वधाई गई सुरक्षा। कनेडा दी कोर्ट वल्लों गैंगस्टर अरशल्ला नूं जमानत $30,000 दे मुचलके ते हुई रिहाई। कुछ समय पहला ही पुलिस ने कीता सी काबू। 24 फरवरी 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਚਨਚੇਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ट्रंप अमरीका की सत्ता दे विच वापस आ गए ने ते उन्हां दे वल्लों संकल्प लिया गया है अमरीका नूं ग्रेट अगेन बनाउण दा। और इसे संकल्प दे तहत उन्हां ने राष्ट्रपति अहुदे दी सौं चुकण तो पहलां ही एक वार्निंग जिहड़ी है कनेडा ते मैक्सीको नूं जारी कीती है अते कहा गया है कि जे दोवां देशां दे विचों नशा अते इलीगल इमीग्रेंट्स आउणे बंद ना होए तां ओह दोवां देशां ते 25% टैक्स लगाउणगे। जिस तो बाद हुण कनेडा जिहड़ी है उह सरकार चिंता दे विच नजर आ रही है। दस दी कि इस वार्निंग तो बाद कनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो जो कहते ने वो करते ने अते जल्दबाजी विच सिद्धे ट्रंप नूं मिलण भी पहुंच गए। कनेडा दे प्रधानमंत्री अते पब्लिक सेफ्टी मंत्री नाल अमरीका दे फ्लोरिडा पहुंचे जिथे उन्हां ने गोल्फ क्लब विच अमरीका दे भविखी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात कीती। दोवां नेतावां ने इकट्ठे डिनर कीता अते कई मुद्दिआं ते चर्चा भी कीती। हालांकि गलबात नूं गुप्त रखिया गया अते दोवां विचाले होए समझौते नूं जनतक नहीं कीता गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कनेडा ते मैक्सीको तो सारे आयात उत्पादां ते 25% टैक्स लगाउण दी चेतावनी दित्ती सी अते कहा सी कि राष्ट्रपति दे तौर ते इह उन्हां दा पहला आदेश होवेगा। इस तो बाद ट्रूडो अमरीका पहुंच गए अते G7 देशां दे पहले नेता बने जो चोणां तो बाद राष्ट्रपति ट्रंप नाल मुलाकात कीती। चेतावनी तो बाद उन्होंने शनिवार नूं कहा सी कि वो टैरिफ मुद्दे नूं सुलझाउण लई ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप ने अपने चोण प्रचार दौरान करियाने ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। उन्होंने कहा सी कि US बॉर्डर पेट्रोल टीम ने अक्तूबर 2023 तो सितंबर 2024 दरमियान मैक्सीकन सरहद तो 56,530 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 23,721 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੰਖਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ
17,400 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਰਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾਅਵੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 25% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 25% ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 25% ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ RCMP ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। RCMP ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕਾਰਪੋਰਲ ਮਾਰਟੀਨਾ ਪਿਲਾਰੋਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਲਾਰੋਵਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਧਾਰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ 25% ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ ਉਧਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 69% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1025 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3300 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ RCMP ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 950 ਯਤਨ ਰੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 449 BC ਅਤੇ 393 ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਮੌਨਟੈਨਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਯਤਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ $30,000 ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਨੂੰ $30,000 ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਡੱਲਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਆਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਡੈਟਰੋਇਟ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਓਪਨ AI ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ AI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਓਪਨ AI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ChatGPT ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ OpenAI ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ CBC, ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂਟਰੋਲੈਂਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ, ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਤੇ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟ, ਨਿਊਜ਼, ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਗਲਤ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਏਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ। 2021 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੀਟ ਡੋਮ ਦੌਰਾਨ 619 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ontario ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਸਟਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਾਇਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਟੇਜ ਕੰਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਸਬ੍ਰਿਜ, ਹੈਲੀਬਰਟਨ, ਓਵੇਨ ਸਾਊਂਡ, ਹੰਟਸਵਿਲੇ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਰਫੀਲੇ ਝੱਖੜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਫ਼ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਟਾਰਚ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ GTA ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -7 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।